세상 이야기, 책 이야기, 라디오 집현전. 여러분 안녕하십니까? 라디오 집현전의 석훈입니다. 얼마 전 직장을 퇴직한 선배 한 분과 같이 식사를 했습니다. 그분이 이런 말을 하더군요. 어떤 영화처럼 누가 내 앞에 나타나서 당신은 몇 살에 죽을 겁니다, 이렇게 미리 알려줬으면 좋겠어. 요즘 100세 시대 100세 시대라고들 하는데 내가 언제까지 살 수 있을지 알 수가 없으니까 돈을 쓰고 싶어도 못 쓰고 사업을 하고 싶어도 못 하겠어. 네, 그렇게 말해서 다들 웃었습니다. 농담이었지만 사람은 누구나 앞날에 대한 두려움이 있습니다. 무지가 공포를 낳고 공포는 불안을 낳는다는 말이 있죠. 우리가 미래를 알 수 없으니 두렵고 불안한 건 어쩌면 당연한 건지도 모릅니다. 몇 살까지 살 것인가 라는 단순한 궁금증부터 어떻게 살 것인가 하는 삶의 근본적인 질문까지 혼자 답을 구하기 힘든 문제를 마주칠 때면 더욱 그렇습니다. 이럴 때 내 앞에 툭 터놓고 얘기할 누군가가 나타나서 속 시원한 가르침을 준다면 얼마나 좋겠습니까? 어디 그런 사람 없을까요? 한영애의 노래로 시작합니다. 누구 없소. 여보세요, 거기 누구 없어. 어둠은 늘 그렇게 벌써 깔려있어. 창문을 두드리는 달빛에 대답하듯 거머진 골목길에 그냥 한번 불러봤어. 날 기억하는 사람들은 지금 모두 오늘 밤도 편안히들 주무시고 계시는지. 밤이 너무 긴 것 같은 생각에 아침을 보려 하네. 나와 같이 누구 아침을 볼 사람 거기 없어. 누군가 깨었다면 내게 대답해줘.
우리가 살아가는 세상 이야기, 세종 시민과 함께하는 책 이야기. 여기는 세종 98.9MHz 라디오 집현전입니다. 심신이 지쳐가는 취준생이나 혹은 공시생이나 문득 떠오르는 질문이 있습니다. 하루 종일 힘들게 일하고 파김치가 되어 집에 가는 직장인도 같은 질문이 생각납니다. 물론 사업을 하시는 사장님도 마찬가지입니다. 살면서 누구나 한 번쯤 마주치는 질문, 어떻게 살아야 하나? 오늘 이 질문에 대한 이야기를 해보겠습니다. 자, 음악 한 곡 듣고 다시 오겠습니다. 패신저, 영국 가수죠. 패신저가 부르는 Let Her Go 듣겠습니다. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. 네, 보컬이 매력적인 패신저의 노래 듣고 왔습니다.
집현전 오늘의 책. 집현전 오늘의 책 시간입니다. 이 시간 저희들이 선정한 책은 김형석의 인생문답입니다. 오늘 이야기 손님 나와주셨습니다. 매거진 세종의 김경산 편집장님이십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김경산입니다. 어떻게 석훈님 잘 지내셨습니까? 예, 잘 지냈습니다. 어떻게 지내셨어요? 저는 한 일주일 전에 좀 학교 친구들이랑 좀 안면도 또 좀 다녀왔습니다. 1박 2일로 예. 좀 한 10여 년 만에 같이 모였는데 좀 재밌게 아유, 지내고 왔습니다. 좋은 데 다녀오셨네요. 아유, 그죠? 감사합니다. 저도 그 가까운 갑사를 다녀왔거든요. 갑사 그 단풍으로 유명하지 않습니까? 예, 맞습니다. 갑사, 추갑사 이렇게 얘기를 하는데, 그렇죠. 예, 예. 코로나 때문에 사람들이 오랜만에 나갈 수 있어서 그런지 사람들이 많이 모였더라고요. 예. 예, 사람들 보는 것만 해도 반가운 마음이 들더라고요. 네. 오늘 저희들이 선정한 책이 김형석의 인생문답입니다. 경사님께서 그 작가 김형석에 대해서 설명을 좀 해주시겠어요? 네. 아마 많이 아시죠? 제가 설명이 필요 없는 분인데 연세대학교 철학과 지금 명예교수십니다. 올해 나이가 103세, 무려 1920년생입니다. 아, 그렇죠. 예. 그 윤동주 시인, 윤동주 시인하고 이게 같은 반이었다고 같은 하는 반이었대요. 이거 뭐 전설 속에나 나오는 얘기 예. 같습니다. 그리고 그 우리 학교에서 배웠던 그 소나기 그 황순원 작가의 예. 또 선배이시기도 했습니다. 아마 좀 정말 저절로 고개가 숙여지는 그런 역사를 지니신 분입니다. 먼저 나이 얘기를 안 할 수가 없는데요. 찾아보니까 얼마 전에 그 송혜 선생님이 돌아가셨잖아요. 네네. 그 송혜 선생님이 1927년생입니다. 이제 95살에 돌아가셨는데 그 송혜 선생님보다 7년이나 선배가 네. 돼요. 대단하십니다. 1920년대니까 그때 그렇죠. 이제 예. 일제 강점기 되고 10년이나 네. 지난 시점에 태어나신 분이에요. 근데 가만히 보니까 그 안창호 선생님한테 직접 사사도 받으시고 네. 가르침도 받으시고, 야, 그 존재 자체로 역사입니다. 네. 가만히 보면. 그 책에도 그런 에피소드가 잠깐 있더라고요. 아마 그 안창호 선생님을 만난 지 몇 달 안 돼서 예. 안창호 선생님이 돌아가셨다고. 그래서 아마 그래요. 자기 본인이 선생님이 그 안창호 선생님의 그 마지막 그 연설을 들은 사람이라고 그 사람 중에 한 명이라고 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그렇구나. 네네. 저도 이제 그 책에 보면 재밌는 일화가 나오는데 그 비행기를 김영석 교수님이 타시는데 예. 갑자기 그 항공사의 나이가 예, 1세로 그렇죠. 떴다는 예, 거예요. 예. 그래서 직원이 깜짝 놀랐답니다. 그러니까 21년도에 만 나이로 101세가 되면서 컴퓨터가 1로 인식한 거죠. 101을. 그러니까 그 비행기에 930번 탄 걸로 떴다는 거예요. 네. 그러니까 깜짝 놀랄 만도 하죠. 그죠? 네, 네, 그렇습니다. 자, 오늘 저희가 지금 다룰 책 그 김형석의 인생문답인데요. 이 인생문답 이 내용은 일반 사람들 100명이 우리 김형석 교수님께 이제 궁금한 것들을 물어보고 예. 그 질문을 31가지로 압축을 했습니다. 예. 그래서 노 철학자의 그 자신만의 인생 철학에 대한 인터뷰한 내용을 이렇게 글로 옮겨 적은 건데요. 예. 이 책의 구성을 보면은 질문을 하고 저자가 이렇게 말을 하는 식으로 되어 있습니다. 예를 들면은 뭐 일은 왜 하는 걸까요? 사랑이란 무엇인가요? 또 인생을 후회 없이 살려면 어떻게 해야 하나요? 뭐 이런 질문들입니다. 예, 말 그대로 그냥 문답이네요. 그렇죠? 네네, 묻고 맞습니다. 답하는 형식. 네. 책을 보면 그렇게 뭐 두껍지도 않아요. 가만히 보면 내용도 딱딱하지 않고 본인이 그 살아오신 얘기를 그냥 쭉 늘어놓는 그런 식이니까 네, 재미도 있고요. 네, 술술 그냥 잘 넘어갑니다. 잘 네, 읽히죠. 네, 네. 그렇죠? 예. 뭐 이제 중간 중간에 조금씩 이제 덮고서 좀 생각도 해보고 저 자신도 돌아보게 하는 그런 내용들이 있기 때문에 꼭 좀 읽어 보시길 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 그 문장의 그 형식도 그냥 그분이 그냥 자연스럽게 얘기하는 그렇죠. 예, 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 그런 맞습니다. 그 옛날식 그 말투도 그대로 담아서 정겨운 게 좀 있더라고요. 네, 제가 맞습니다. 듣기에. 예. 자, 그럼 여기서 노래 한 곡 듣고 와서 책에 대해서 본격적으로 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 너의 그 한마디
모든 것은 내게로 와 풀리지 않는 수수께끼가 되네. 슬픔은 강이하게 구슬무쇠로 피고 스쳐 불어온 너 향긋한 바람 나 이제 뭉게구름 위에 성을 짓고 널 향해 장을 내리 바람 드는 장을 슬픔은 강이하게 구슬무쇠로 피고 스쳐 불어온 너 향긋한 바람 나 이제 뭉게구름 위에 성을 짓고 널 향해 장을 내리 바람 드는 장을 너의 그 한마디 말도 그 웃음도 나에겐 커다란 의미. 너의 그 작은 눈빛도 쓸쓸한 뒷모습도 나에겐 힘겨운 약속. 도대체 넌 나에겐 누구냐? 자, 노래 한 곡 듣고 왔습니다. 아이유 김창완이 부른 너의 의미였습니다. 자, 그럼 책 이야기 계속하겠습니다. 네, 첫 번째 질문이 인생을 후회 없이 살려면 어떻게 하나요? 어떻게 해야 하나요?입니다. 저자는 살아보니까 인생은 2단계인 줄 알았는데 지나고 보니 3단계였다고 했습니다. 65세부터 사회인으로 태어나 의미와 보람을 찾는 인생을 살아야 할 필요가 있다고 느끼는 겁니다. 예, 인생이 2단계가 아니라 3단계. 이게 3단계라는 게 무슨 뜻입니까? 그러니까 학생 때는 이제 어떤 학생으로, 또 직장 생활할 때는 어떤 직장인으로, 그리고 퇴직 후에는 어떤 사회인으로 살아갈까 고민을 하면서 사는 것이 인생이라고 말합니다. 그 김영석 교수님의 답변을 잠깐 정리해서 그 원문대로 말씀을 한번 드려보겠습니다. 100세에서 바라본 인생의 황금기는 60세부터다. 내가 나를 믿을 수 있는 나이가 60이다. 종합해보면 60에서 75세가 제일 좋았다. 모든 것이 성숙하고 내가 나를 믿고 사회적으로 인정받을 만한 나이고 인생의 황금기다. 인생을 처음에는 2단계로 보았다. 30세까지 교육받고 65세까지는 직장 일하고 정년이면 끝이라고 생각했다. 그런데 알고 보니 3단계다. 65세부터는 사회인으로 다시 태어나고 사회 속에서 어떤 의미와 보람을 느끼며 사는가. 그 기간이 추가되었다. 인생은 3단계로 살아야 한다. 열매를 맺는 3단계가 가장 보람 있고 의미 있는 시기라고 생각하는 것이 지혜로운 판단이다. 네, 그렇군요. 그 3단계를 얘기를 하셨는데 과거에 그 평균 연령이 그때쯤이면 60도 안 되던 그런 그렇죠. 시절이 있었잖아요. 그죠? 예. 그때쯤 태어나셨는데 지금은 평균이 한 83세 정도 되지 좀 않습니까? 많이 늘었죠. 예. 예, 그러니까 거기 그런데도 그 지금은 최빈 사망 연령이라고 그래서 제일 많이 사망하는 연령, 그 연령이 한 89세 정도로 돼 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 살 거다라고 생각을 미처 못 하셨겠죠. 여하튼 과거보다 늘어난 3단계, 잊지도 않았던 3단계를 어떻게 하면 의미 있게 사느냐, 이게 중요하다. 그 말씀이신 것 같아요. 그죠? 나한테 어떻게 살아야 하나라는 질문을 스스로한테 끊임없이 물어보라. 그런 뜻일 겁니다. 아마. 석훈님은 어느 부분이 가장 인상적이던가요? 예, 저는 쭉 질문이 있었는데 네 번째 질문이 있어요. 행복이란 무엇일까요? 라는 질문에 좀 관심을 이게 평생의 가더라고요. 숙제 아닙니까? 이게 맞습니다. 뭐 간단한 질문 같으면서도 심오한 질문이거든요. 근데 사실 얼마 전에 친구들하고 막걸리 한잔 딱 하면서 행복에 대해서 한번 얘기를 나눠본 적이 있어요. 뭐 진지한 게 아니라 뭐 흔히 말하는 개똥철학이라고 하잖아요. 그죠? 근데 한 친구가 이렇게 말하더라고요. 행복은 상대적인 것이다. 때문에 상대방과의 비교에 의해서 행복이 정해지고 네. 행복해지고 불행해지고 그런다. 이렇게 주장을 했어요. 그러면서 그렇죠. 각 나라별로 행복 지수라는 것이 있는데 네. 그것에 대해서 설명을 했습니다. 왜 우리 많이 뉴스에 나오잖아요. 행복 지수라고 매년 발표를 하는 그 네. 자료. 그거에 대해서 좀 얘기를 한 적이 있어요. 근데 예전에 보면은 제가 어디서 본 것 같은데 그
네팔인가가 이렇게 행복 지수가 높다고 예. 그런데 또 최근에는 또 그렇지 않다는 얘기도 또 있어요. 예, 맞습니다. 저도 저 기사를 보고서 본 것 같은데 네. 네팔이라는 나라가 행복 순위에서 거의 수위권을 차지를 하는데 네. 그것만 해도 의외였지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 나라가 최근에 그 SNS 예. 이렇게 휴대폰이 들어가면서 예. 사람들이 그거를 보고 다른 나라 사람들이 어떻게 살아가는지 아, 깨달았다는 거예요. 그걸 깨닫는 순간 행복 지수가 급감 뚝 떨어졌다. 그런 기사를 본 적이 있어요. 그러니까 다른 나라 사람들이 어떻게 사는지 모를 때는 그냥 우리가 이 정도면 그냥 잘 사는구나라고 했는데 딱 상대적으로 비교해 보니까 우린 뭐야 이게 뭐야. 그렇죠. 이렇게 그러니까 된 거군요. 그 친구가 말한 행복은 비교 위에 있다라는 그 근거가 되기도 할 것 같아요. 근데 저는 좀 약간 갸우뚱합니다. 근데 각 나라별 그 행복 지수에 대해서 의구심도 있고 네. 또 비교한다는 거에 대해서 의구심도 있어요. 그렇죠. 그게 또 이렇게 적용하는 기준이 다 다를 것 같아요. 네, 그렇죠. 그래서 또 그렇다면 그 비교할 대상이 없어지면 행복이라는 감정은 느낄 수 없는 뭐 그렇다는 얘기인가요? 어떻게 되는 그렇죠. 거예요? 그것도 좀 이상하죠. 저도 예. 이제 그 점이 궁금했는데 논리적으로 만약 예. 동시에 불행한 일이 닥친다면 예. 상대적으로 덜 불행한 사람이 행복한가 뭐 이런 문제거든요. 예, 우리 집은 불이 나서 다 타버렸고 옆집은 불이 나서 반만 탔는데 그럼 반 탄 사람이 더 행복하다는 거냐? 좀 이상하잖아요, 그죠? 그래서 그런 말이 좀 그나마 다행이다. 그나마 다행이다. 예, 뭐 이만하게 천만 다행이다. 뭐 이런 얘기 그래서 나왔는지 모르겠습니다. 예. 그럴 수도 있는데 행복은 상대방과의 비교해서 오는 건 아닌 것 같다. 이제 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. 그날 그 밤 늦게까지 답도 없는 그런 그 논쟁을 했던 걸로 생각이 되고 많이 취해가지고요. 무슨 얘기 했는지 기억도 없습니다, 사실은. 예, 어떤 뭐 상황인지 이제 짐작이 갑니다. 그럼 과연 이 노철학자는 행복이란 주제를 어떻게 설명을 하고 있습니까? 예, 그 김영석 교수님은 행복에 대해서 이렇게 비유를 하더라고요. 마라톤 경리하는 사람이 행복해지기 위해 뛰는 경우가 있느냐? 그런 경우는 없다. 계속해서 최선을 다해서 계속 달리다 보니까 1등을 하게 되고 자연적으로 상을 받는다. 그러면 다른 사람이 고맙게 생각해주고 노력했더니 행복해지고 그게 행복이다. 네. 행복은 찾아가는 목적 개념이 아니라 인간답게 살았을 때 그리고 내게 주어진 책임을 다했을 때 주어지는 어떤 느낌 그때 갖는 정신적 보람 이렇게 봐야 된다 이렇게 설명을 합니다. 그렇죠. 그 행복이 최종의 종착역이 아니라 그 과정에서 느끼는 그 무엇이라는 뭐 그런 이제 말씀이신데요. 예, 그렇습니다. 다시 말하면 인간답게 사는 노력, 과정 그리고 그 성취에서 주어지는 것이다 이렇게 얘기를 하는데 행복을 목적으로 살잖아요. 그러면 오히려 행복을 놓치는 경우가 많다. 그리고 나에게 주어진 책임, 사회적인 책임 이걸 다 맡아가지고 내 인격을 갖추면 행복은 자연히 따라온다. 이렇게 설명을 하는데 상당히 그 답변이 현실적이라는 생각이 좀 들었어요. 이게 진리는 평범한 데 있다고 하지만 이게 정말 쉬운 얘기 같으면서도 실천하기 또 이루기 어려운 그런 말씀인 것 같습니다. 그래서 행복을 목적으로 살아가지 말아라라는 말이 인상적인데요. 근데 또 아리스토텔레스는 그랬습니다. 행복은 인간 삶의 궁극적 목적이다라고 했는데 이건 또 좀 다른 말인 것 같기도 합니다. 예, 맞습니다. 근데 아리스토텔레스가 행복이 인간 삶의 목적이다라고 얘기를 했는데 그 말을 한 책을 읽어본 사람 아무도 없다는 거예요. 그냥 이 문장 하나만 가지고 그것이 진리인 것처럼 받아들이고 있다. 라고 그게 문제가 있다라고 주장하시는 분이 연세대의 서은국 교수라는 분인데 네. 이분은 어떻게 주장을 하냐면 인간은 행복해지기 위해서 태어난 것이 아니라 생존을 위해 필요한 것이 행복이다. 그러니까 행복은 살기 위해서 존재한다. 이런 주장을 펼쳐서 주목을 받았거든요. 뭐 책하고 좀 논외적인 내용이긴 해서 다음 기회에 우리 저 행복론에 대해서 한번 얘기를 한번 해보죠. 그래, 이 행복만 가지고 따로 얘기해도 좀 뭐 몇 시간을 얘기해도 모자랄 것 같습니다. 예, 그렇죠. 자, 그러면 여기서 노래 한 곡 듣고 이야기를 좀 나눠볼게요. 아르헨티나 출신 가수거든요. 메르세데스 소사가 부릅니다. 인생의 고통 속에서도 희망을 노래한 가수 이렇게 정평이 나 있는데 제목은 그라시아스 아라비다 삶에 대한 감사입니다. Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. 예, 깊은 울림을 주는 그런 노래였습니다. 그라시아스 아라비타, 메르세데스 소사의 노래를 들었습니다. 이분 굉장히 유명하신 분으로 지금 알고 있는데요. 그 남미의 목소리라고. 네, 맞아요. 저희들이 이제 남미 쪽 음악은 많이들 듣진 않잖아요. 근데 남미에서는 상당히 그 인지도도 있고 가수 이상의 어떤 그 위치를 차지하고 있는 그런 분인 것 같습니다. 제가 잠깐 유튜브로 이거를 한번 들었는데 네. 마지막에 후렴처럼 나오는 가사가 우리 오늘 이제 주제와 이제 맞는 것 같습니다. 그러니까 네. 마지막에 나오는 가사가 이제 그건데 네. 내게 그토록 많은 것을 준 삶에 감사합니다. 맞아요. 이게 예. 참 그 삶에 감사한다. 아마 이게 이분도 평생 어떤
그 고통받고 또 망명생활하고 그 그렇죠. 인생사의 굴곡이 많은 분인데 이렇게 노래로 이렇게 또 승화시킨다는 게 이게 대단히 정말 멋지고 또 훌륭한 일이 아닌가 생각합니다. 개인이 그렇게 고통을 당했는데도 이런 노래를 부를 수 있다는 게 너무 멋진 것 같아요. 그래. 자, 그럼 이번에는 건강에 대해서 한번 말해보죠. 김영석 교수님이 그 나이까지 활동할 수 있었다. 이거는 건강이 뒷받침이 된다는 말 아닌가요? 네, 그렇습니다. 그 일반 독자분들이 제일 궁금한 것 중에 또 하나가 이 건강인데 어떻게 그 연세까지 살 수 있을까 그런데요. 이 이제 건강과 장수의 비결에 대해서 이 김영석 교수님이 어떤 그 하루 그 루틴을 소개를 하고 있습니다. 이제 잠깐 말씀을 드리면 매일 아침 6시에 일어난다. 그리고 몸을 풀어준다. 아침 식사는 우유 반잔, 호박죽 반잔, 계란 반숙 하나의 샐러드 이렇게 하고 그다음에 토스트와 찐감자를 이제 번갈아 가면서 번갈아 드시고 이렇게 식사를 하신 다음에 커피와 과일 이거 커피 반잔에 과일 이걸 또 함께 마신다고 이렇게 말씀을 하고 계시고요. 그다음에 점심 저녁은 아마 바깥에서 주로 외식을 많이 하는데 이 생선과 육류를 이렇게 번갈아 가면서 그 드신다고 해요. 그래서 점심 때 생선을 먹으면은 저녁에 어떤 고기 이렇게 먹어서 단백질을 보충을 하고 그리고 그러니까 이렇게 또 연세 드시다 보니까 식사량이 또 저절로 줄게 되기도 하고 그다음에 잠은 이제 보통 저녁 10시 반에서 11시쯤에 잠에 들고 그래서 제가 특이한 점 또 가장 이 교수님이 이제 강조하신 부분이 낮잠을 이렇게 많이 즐기신다는 거예요. 그래서 흔히 이제 쪽잠 뭐 이런 얘기인데 어디 이제 이동할 때 차에서나 또는 열차, 기차 안에서 틈만 나면 이렇게 잠을 자면은 그렇게 몸과 마음이 이렇게 개운하고 상쾌해진다. 그래서 다음 일을 잘 할 수 있는 그 에너지를 얻는다. 이렇게 소개를 하고 있더라고요. 네. 낮잠 잠깐 잘 자고 나면 참 개운하죠. 그죠? 그렇죠. 잘못하면 깊이 자면 더 피곤합니다. 들어보면 일반 사람들하고 크게 그렇게 다를 건 없는 것 같아요. 근데 저랑 다른 점이 적게 먹는 거네요. 소식. 거기서 저하고 갈리네요. 저는 식탐이 좀 많아가지고 소식이 잘 안 돼요. 저는 뭐 소식은 안 하는데 끼니는 꼭 이렇게 챙겨 먹고 있습니다. 끼니는. 그러시구나. 네. 끼니가 챙기는 게 좋죠. 근데 그분에 대해서 조금 신체적으로 무리하지 말라 뭐 그런 얘기도 했다는데 건강에 대해서 한번 말씀해 주시겠어요? 네. 그 교수님이 어릴 적 건강이 안 좋았다. 그래서 신체적 과로나 무리는 안 한다. 일을 할 때는 2-3시간 단위로 일의 주제를 바꾼다. 또 혈압이나 당뇨는 없다. 눈과 귀도 좋고 지팡이도 없다. 운동은 수영을 한다. 산책은 80세 이후에는 오후에 걷는다. 100세까지는 대중교통을 이용했다. 이게 정말 대단하십니다. 너무 먼 얘기 같기도 하고 아마 이 방송을 들으신 또 젊은 분들한테는 이게 도대체 언제적 얘기야? 뭐 이게 앞으로 이게 30년, 40년 아니 50년 후의 얘기를 지금 하고 있는 거야? 뭐 이렇게 할 수도 있는데 아무튼 그런 게 건강이 어릴 적부터 좋지 않았기 때문에 스스로 이런 자기 절제와 또 그 무리하지 않는 그런 삶을 이제 살았다는 것을 저희가 알 수가 있는 거죠. 네, 그러네요. 혈압도 없고 당뇨도 없고 100세까지 대중교통을 이용하셨다. 야, 정말 대단합니다. 맞습니다. 근데 그것도 대단하지만 저는 중요한 포인트가 또 따로 있다고 보는데요. 네네. 그 교수님은 그 운동이 건강을 위해서 필요하다. 네. 그렇다면 건강은 무엇을 위해 필요한가라는 질문을 합니다. 예. 아니 건강이 왜 필요하다? 저는 이런 질문 처음 보거든요. 교수님 말 뭐라고 하냐면 건강은 일을 위해 필요하다. 일이 목적이고 건강이 수단이다 이렇게 얘기를 했습니다. 와 정말 대단합니다. 일이 건강의 비결이 되고 일이 건강을 유지해 준다라고 말했습니다. 목적과 수단이 서로 상호 보완 관계에 있는 것 같아요. 이렇게 적었습니다. 100년을 살아보니 알겠더군요. 일하는 사람이 건강하고 노는 사람이 건강하지 못합니다. 그러니까 건강해서 일해야 하고 일하면 건강하다. 그런 의미 있는 삶은 일하며 사는 거다. 이런 뜻으로 받아들였습니다. 여기서 일이라는 워크, 단순히 그 노동이나 근로 이런 것만 아니라 다 포함하겠지만 폭넓게 저는 인생 공부 정도로 좀 해석을 하고 싶어요.
김영석 교수님의 인생 문답 쪽에서 뭐 얘기를 나눠봤는데 이제 좀 마무리를 좀 해야 될 시간 같습니다. 어떻게 살 것인가라는 이야기를 나눠보았습니다. 경사님 오늘 어떠셨습니까? 그래서 시간이 좀 빨리 간 것 같은데요. 좀 더 시간이 있었으면 좀 깊이 있는 내용을 더 했으면 하는 아쉬움도 있지만 어쨌든 이런 그 주제에 대해서 말할 수 있어서 굉장히 좀 유익한 시간이었다고 생각합니다. 예, 이게 가장 흔한 주제인데 이렇게 시간 내서 얘기할 수 있는 기회가 많지는 또 않아요. 가만히 보면 그렇죠. 예, 그러니까 이런 시간을 갖는다라는 것도 의미 있는 것 같고 청취자 여러분께서도 스스로 한 번쯤 스스로에게 질문을 한번 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서 제가 예전에 이제 어디 근무하다가 이제 그 고위 공직자분이 말씀하신 것 같은데 이분도 그런 얘기를 하셨어요. 인생 후배들한테 내가 얘기하고 싶은 게 옛날엔 인생 2모작인데 인생 3모작 아마 이게 똑같은 취지입니다. 그러니까 이분도 60세 때 그 직장에서 정년하셨는데 그 다음 정신도 그 총기도 있고 그리고 신체 건강한데 무엇을 할까? 그리고 이분은 이제 공직에 오래 계셨기 때문에 내가 나라를 위해서 뭔가 좀 더 하고 싶다 이런 이제 생각을 하셔서 또 실제로 장관급 지위에 오르셨는데 이분 현직에 그 당시 계시면서 계속 그 후배들한테 했던 얘기가 인생 3모작 준비해야 된다. 현직이 뭐 정년이 끝이 아니다. 그 다음 인생 10년, 20년 얼마든지 있다. 여러분들 정말 뭐 80세, 90세, 100세도 살 수 있다. 건강하게 살아야 하고 뭔가 일을 하면서 이 사회에 의미 있는 역할을 해야 된다. 60이 끝이 아니다. 이런 얘기를 계속 반복해서 하시더라고요. 예. 그래서 제가 그 얘기를 한 14, 15년 전부터 들었거든요. 그런데 정말 이렇게 수명이 길어지면서 앞으로 해야 될 일들 그리고 60이 끝이 아니다. 이걸 정말 제 주변에도 또 선배님들이나 그런 말씀들을 많이 하세요. 예. 그래서 현역에 있을 때 많이 준비해라 이렇게 하는데 아마 이거는 젊은이들이 더 잘 하는 것 같아요. 요새는 뭐 N잡러, N잡러. 그래서 뭐 다양한 일을 하잖아요. 그래서 젊은이들이 더 이런 부분에서는 잘 알고 준비를 하고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 경사님 오늘 수고 많이 하셨고요. 그 다음 주에 저희는 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 여기서 음악 한 곡 듣겠습니다. 곱고 희던 그 손으로 넥타이를 메어주던 때 어렴풋이 생각나오. 여보 그때를 기억하오. 막내 아들 대학 시험 뜬 눈으로 지내던 밤들 어렴풋이 생각나오. 여보 그때를 기억하오. 세월은 그렇게 흘러 여기까지 왔는데 인생은 그렇게 흘러 황혼에 기우는데 큰딸아이 결혼식 날 흘리던 눈물 방울이 이제는 모두 말라. 여보 그 눈물을 기억하오.
여보 내 손을 꼭 잡았소 세월은 그렇게 흘러 여기까지 왔는데 인생은 그렇게 흘러 황혼에 기우는데 다시 못 올 그 먼 길을 어찌 혼자 가려 하오 여기 날 홀로 두고 여보 왜 한마디 말이 없소 여보 안녕히 잘 가시게 여보 안녕히 잘 가시게 여보 안녕히 잘 가시게 집현전 키워드. 네, 이번 코너는 집현전 키워드 시간입니다. 가장 기억에 남는 의미 있는 한 문장을 소개하는 그런 시간인데요. 짧지만 가슴에 남는 문장이 있어서 소개를 해드립니다. 청년기에는 용기가, 장년기에는 신념이, 노년기에는 삶의 지혜가 필요하다. 이 문장이 좋아서 메모를 해뒀습니다. 중년이 넘어선 분들께는 이 문장이 좋을 듯합니다. 늙는다는 건 성숙되어 간다는 것이다. 꽃은 피었다가 열매를 맺는다. 열매는 익어서 버림받지 않는다. 지혜는 나이와 더불어 익어간다. 몸은 어찌할 수 없다 하더라도 마음은 젊을 수 있다. 이렇게 저자는 말하고 있습니다. 열매를 맺는 것은 나를 위하는 것도 되고 다음 세대를 위하는 것도 되리라 생각을 합니다. 준비한 노래 듣겠습니다. 흐르는 시간 속에 젊음의 고민이 묻어있는 가사가 인상적입니다. BY의 The Time Goes On. 시간이 끊임없이 흐르지 그에 따라 난 내 발을 구르지 죽을 힘으로 달려도 죽을지언정 절대로 당해 내 무릎이 닿지 아니하게 할 거야 내 무릎은 오직 주님 앞에서만 꿇을 것이고 내 눈은 언제나 보이지 않는 미래를 째려봐 그대로 위한 내가 무엇을 해야 하나 그 해답에 첫 번째는 기도 두 번째는 펜을 쥐고 세 번째는 꿈을 꿔네 번째는 의심 없이 믿고 또 믿어 그리고 기대함으로 Just wait 그날의 시간을 지금 가져왔다 생각하고 행동해 밑바닥 이게 나의 현주소 두려움이 배로 생겨도 절대 난 멈춘 적 없이 달리고 있는 중 다른 이들이 만들어 놓은 길이 아닌 내가 내 길을 만들어가기에 내미된 헤매야지만 힘이 알지 내 시작점과 정반대라는 걸 세상이 알 수 없다는 걸 난 이렇게 불러 가능성 오늘도 내 빈잔을 더 계속 채워나가 매일 밤마다 꿈에 대한 열정으로 끝없이 태워 막나 내 시간들을 되게 악한 길을 산만해서 보다 되면 항상 I break to my car say to my car please raise up my so I'm a waste of my 과 시간을 지혜롭게 사용하면 정복해 이건 새로 만들어진 내일의 나를 위한 사명 아직 다들 몰라 내 이름 그렇기에 더 크게 외치는 중 나는 오늘도 여전히 꿈조리는 태도로 자세는 낮게 눈은 항상 위로 올려 내가 나를 대표해 나왔어 목소리 높여 내 관이 짜여지기 전까지 내 꿈들을 엿멋지고 자만하는 놈의 겉에 눈어대이니 플라스틱 서저리 언제나 시간을 아끼라던 나의 아버지와 엄마 내게 말씀이 날 일으킴으로 지금의 내가 세워졌지 틱톡 시간이 나를 던져 틱톡 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 틱톡 시간이 나를 던져 틱톡 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 틱톡 goes on and on and on and on and on 틱톡 goes on and on and
가는 시간이 솔직히 말해 내가 가까워지는 건 지금 이 곡의 시작부터 생기는 몸에 미세한 주름 허나 시간이 가는 건 어쩌면 이 땅에서 내 꿈을 현실로 만들어주는 나를 위한 신의 present but 공짜인 것은 없지 So I get my ass up 가만히 있다가 미래에 내가 더 멀어지겠어 내 꿈에 개꿈해줄라던 애들은 날 보면 여전히 놀라 너 17살 때부터 꿨다고 아직 포기도 않고 왜 있었냐 Yes, my yellow, that's right. 내가 맨날 책상 앞에 앉아서 랩할 때마다 들렸던 세상의 책망 그게 지금은 나를 만들고 내 꿈을 더 잘하게 했다 이제 계속해서 티내겠어 내 이름 B-E-W-H와 내 믿음을 향하는 길을 따르지 말하지 않는 내 상상을 실현하기 위해 I won't stop again Trying to keep all of my dream I'm a B-E-W-H와 늘 그동안 이 꿈꾸는 미래에 내가 바로 나의 wannabe 내 미래를 이미 이룬 듯 믿을 수밖에 나 모든 걸 걸었기 내 선택은 절대로 많지 않지 do or die 의심 가득했던 나는 신에게 원날 물어봤어 내가 꾸는 꿈을 내 능력으로 갚을 수 있나고 희세 내가 다 갚을 테니 는 한도 없이 꿈을 꾸어다 오케이 맞아 호흡 믿죠 바의 본전이라 생각 안해 그의 약속은 항상 지켜지기 애무조건이다 그게 내가 발자국을 남기는 유월 하는 동네 없이 내 개발간에서 믿음만이 능력 이게 내 슬로건 틱톡 시간 위에 나를 던져 틱톡 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 틱톡 시간 위에 나를 던져 틱톡 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 TikTok goes on and on and on and on TikTok goes on and on and on and on TikTok goes on and on and on TikTok 시간은 간지 틱톡 그 시간 속에서 기도로 나는 매일 손을 모으고 하늘로 부르짖어 의심 대신에 확신을 두려울 땐 담대함에 늘 나에게 머물도록 내가 나약한 내 자신을 의지하는 것이 아닌 아버지 당신을 의지하기에 날 세우소서 나는 아직까지 너무도 매비하게 그러나 매비한 만큼 창대하다는 것을 맺지 언제나 지금은 먼 미래지만 오늘이 되겠지 언젠가 모든 것을 당연히 여기지 않아 내가 여태 지나온 거리 위 많은 발걸음은 나를 만들었고 하루 종일 빛나는 내 삶을 주신 주 함께 내 한계를 부셔버린 그날을 아름답게 맞이하기 위해서 바로 지금 여기에 서있지 나는 내 삶을 바로 신이 만들 예술 작품의 victory 나의 불완전함을 사용하는 창조주의 심포니 나로 인해서 쓰여지는 위대한 history 어쩌면 이 모든 건 내 이야기가 아닌 history 틱톡 시간 위에 나를 던져 틱톡 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 틱톡 시간 위에 나를 던져 틱톡 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 TikTok goes on and on and on and on TikTok goes on and on and on and on TikTok goes on and on and on TikTok 시기가 멈춰도 가는 시간 위에 예, 어떤 사람이든 마찬가지겠지만 단순히 나이를 많이 먹었다고 해서 또는 나보다 더 오래 살았다고 해서 우리의 고민을 다 해결해 줄 수는 없을 겁니다. 103세 김형석 교수님의 단순한 지식의 양을 비교한다면 인공지능만 못할 것이고 새로 생긴 신조어를 해석하는 능력은 어린 학생들을 이기기가 힘들 겁니다. 하지만 한 인간으로서 그동안 살아오신 인생의 사건과 발자취를 살펴보고 그분의 삶을 대하는 태도나 가치관을 이해하게 된다면 우리 삶의 궁금증도 어느 정도 해소되는 데 도움이 되지 않을까 생각합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 세상 이야기, 책 이야기, 라디오 집현전 저는 석훈이었습니다. 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 언제쯤 사랑을 다 알까요? 언제쯤 세상을 다 알까요? 얼마나 살아봐야 할까요? 정말 그런 날이 올까요? 시간을 되돌릴 순 없나요? 조금만 늦춰줄 순 없나요? 눈부시 그 시절 나의 지난 날이 그리워요. 날이네요. 하루가 왜 이리도 빠르죠? 나 가끔은 거울 속에 비친 내가 무척 어색하죠. 정말 몰라
속에 변했네요. 한때는 달콤한 꿈을 꿨죠. 가슴도 설레었죠. 괜시리 하얀 밤을 지새곤 했죠. 언제쯤 사랑을 더 할까요? 언제쯤 세상을 더 할까요? 얼마나 살아봐야 할까요? 정말 그런 날이 올까요? 시간을 되돌릴 순 없나요? 조금만 늦춰줄 순 없나요? 눈부신 그 시절 나의 지난 날이 그리워요. 어쩐지 옛사랑이 생각나죠. 당신도 나만큼은 변했겠죠. 그래요, 가끔 나 이렇게 당신 때문에 웃곤 해요. 그땐 정말 우리 좋았었죠.